બાબા બાગેશ્વરના નવા નિવેદન પર શરૂ થઈ ગઈ છે બબાલ। સનાતન પર સવાલ કરનારાઓને બાબા બાગેશ્વરે મંચ પરથી ફેંક્યો છે ખુલ્લો પડકાર। બાબાએ શું કહ્યું અને શું પડકાર ફેંક્યો બતાવીએ તમને અમારા રિપોર્ટમાં। हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक सनातनता होगी, एकता होगी, न जातियां होगी पर जातिवाद नहीं। आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। चैलेंज करनाराओने बाबानी चैलेंज। बागेश्वर बाबानो मुकाबलानो પડકાર। दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चढ़ाते। खुला मंच थी हुंकार, विरोधियों ने ललकार। અત્યાર સુધી લોકો બાગેશ્વર મહારાજને જ ચેલેન્જ કરતા હતા। બાગેશ્વર મહારાજના ચમત્કારને પડકાર મળતો હતો। ચમત્કારને સાબિત કરવાની ડેડલાઇન આપવામાં આવતી હતી, પણ હવે બાબા ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ પોતાની આ ભૂમિકા અને ચેલેન્જ કરવાની આ પરંપરાને જ બદલી નાખી છે। ચેલેન્જ કરવાની જવાબદારી ખુદ બાબા બાગેશ્વરે જ ઉઠાવી લીધી છે। નિશાન તે લોકો પર સાધવામાં આવી રહ્યું છે જે લોકો સનાતન ધર્મ પર સવાલ ઊભા કરે છે। આવા લોકોને સનાતનના બહાને બાબા પોતાના મંચથી ખુલ્લો પડકાર ફેંકી રહ્યા છે, ધૂળ ચાટતા કરવાનો દમ ભરી રહ્યા છે। सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हैं। બાબા બાગેશ્વર હાલના દિવસોમાં છતરપુરમાં ચાલી રહેલા સમારોહમાં વ્યસ્ત છે। એક અઠવાડિયાના સમારોહમાં પહેલા મહાયજ્ઞ અને પછી 121 કન્યાઓના વિવાહનો વ્યસ્ત કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે। આ કાર્યક્રમ વચ્ચે બાબા દરરોજ સનાતનને લઈ પોતાના ઝંડા બુલંદ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। આ વખતે તો બાબા ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ સનાતન વિરોધીઓ પર વાર કરવા માટે શબ્દોની બધી મર્યાદા તોડી નાખી। शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते हैं या इनके ही लोग होते, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। બાબા બાગેશ્વર પોતાના સનાતનના એજન્ડા પર આગળ વધી રહ્યા છે। દરેક મંચ પરથી સનાતન અને હિન્દુ રાષ્ટ્ર પર તેમના બોલ નીકળી રહ્યા છે। હવે આ બધા પર રાજકીય પ્રતિક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે। બાબા વિરુદ્ધ નવો મોરચો ખોલ્યો છે। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुसलमीन एटले AIMIM ना चीफ असदुद्दीन ओवैसीए बाबाना सवाल पर कोई नाम लीधा विना शुं कह्युं ते सांभळो। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते फाउंडिंग फादर्स ने इस देश का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में। बागेश्वर महाराज અને તેમના નિવેદનો પર ઓવેસીને શું વાંધો છે તેનું કારણ પણ સમજો। બાબા બાગેશ્વરના બોલ, સનાતન ધર્મની વાત, અખંડ ભારતની વાત, હિન્દુ રાષ્ટ્રની વાત। बाबाना आ बोल पर ओवैसी ने बांधो छे। मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? आ पहली बार नहीं ज्यारे बाबा बागेश्वर राजकारणीओना निशाना पर आव्या होय। आ पहला पण बाबानो सामनो ओवैसी सामे थयो छे, जे बाबानी चेलेंजने नाम लीधा विना चेलेंज करी रह्या छे।
वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूला छोड़ा लाए हो। ठटरी के बारे नक कटा है, उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक कटा, हम तो फ्री में बता दें। कृष्ण हैं, माँ परेशान है, माता जी की अर्जी ही स्वीकार हुई है, उन्हीं ने भेजा। रिश्ते की भाभी उनकी जो है सामान का बैग, रिश्ते की भाभी सामान का बैग चला गया है, उस अर्जी को लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। राज खुलेगा, कृपा होगी। उसमें जो है मुन्ना नाम का एक चोर शामिल है, आगे इसका राज खुलेगा आज। દિલ્હીના નિકી યાદવ હત્યા કેસમાં નવી માહિતી સામે આવી છે। પોલીસ અનુસાર 10 ફેબ્રુઆરીએ નિકીનું ગળું દબાવી હત્યાના એક દિવસ પહેલા સાહિલ પોતાના પરિવારની પસંદની છોકરી સાથે સગાઈ કરીને પરત ફર્યો હતો। હત્યા કરી તે દિવસે તે પોતાના ઘરે ગયો અને ધામધૂમથી લગ્ન કર્યા। જુઓ શ્રદ્ધા મર્ડર પાર્ટ 2 ની સંપૂર્ણ ઇનસાઇડ સ્ટોરી। પ્રેમ, લગ્ન અને હત્યા। શ્રદ્ધા મર્ડર પાર્ટ 2 ની ઇનસાઇડ સ્ટોરી। પહેલા શ્રદ્ધા મર્ડર કેસ, હવે નિક્કી હત્યાકાંડે સમગ્ર દેશમાં સનસનાટી મચાવી દીધી છે। આ હિટ સ્ટોરીમાં આરોપી સાહિલ ગહલોતે એક નહીં બે યુવતીઓ સાથે દગો કર્યો। એક તરફ નિક્કીની હત્યા તો બીજી તરફ બહાદુરગઢમાં બીજી યુવતી સાથે લગ્ન। આરોપી સાહિલે 9 ફેબ્રુઆરીની રાત્રે નિક્કીની હત્યા કરી અને 10 ફેબ્રુઆરીએ બહાદુરગઢના ગામ માંડોઠીમાં લગ્ન કર્યા। હત્યા બાદ બહાદુરગઢમાં શોક છે તો નિક્કીના પિતાએ આરોપીને મોતની સજાની માંગણી કરી છે। यही अपील है जी कि जिस आदमी ने मेरी बेटी को इसे निर्मम हत्या करके मारा है उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નિક્કી સાથેના સંબંધોને લઈ સાહિલના ઘરવાળાઓને કોઈ જાણકારી નહોતી। સાહિલને 5 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યો છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ આરોપી સાહિલે બતાવેલા લોકેશન અને રૂટને સીસીટીવી ફૂટેજથી વેરીફાઈ કરી રહી છે। તે માટે દિલ્હી પોલીસની ક્રાઇમ બ્રાન્ચની કેટલીય ટીમોનું ગઠન કર્યું છે, જે કાશ્મીરી ગેટ, ISBT થી લઈ દ્વારકા સુધીના રૂટ સીસીટીવીના ફૂટેજ તપાસશે અને આરોપી સાહિલની જાણકારી વેરીફાઈ કરવામાં આવશે। हमने मल्टीपल टीम्स सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए लगा रखी हैं क्योंकि काफ़ी लंबा रूट था। પોલીસે ક્રાઇમ સીનના તમામ પુરાવા ભેગા કરી લીધા અને આ કેસની તમામ એંગલથી તપાસ કરી રહી છે। પોલીસ ક્રાઇમ સીન રીક્રિએશન પણ કરી શકે છે। પાંચ વર્ષ સુધી જેને પ્રેમ કર્યો, જેની સાથે જિંદગી જીવવાના સપના જોયા, જેને પોતાની જિંદગીનો ભાગ માન્યો, તેની જ જિંદગીનો અંત આણ્યો। દિલ્હીના નિક્કી મર્ડર કેસમાં જે કંઈ પણ અત્યાર સુધી સામે આવી રહ્યું છે તેનાથી કેટલાય સવાલ પેદા થાય છે। હત્યાના ઉદ્દેશથી લઈ હત્યાની રીત અને દિલ્હી પોલીસની નિષ્ફળતા। गाड़ी यहाँ पर पार्क हुई थी, तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा समय यहाँ पर दोनों ने बिताया था और उसी दौरान उन दोनों का झगड़ा इसी जगह पर हुआ था, ठीक इसी जगह पर वरना गाड़ी के अंदर झगड़ा हुआ था। जिसके बाद आरोपी ने दिन दहाड़े, क्योंकि निगमबोध घाट पर अमूमन लोगों की संख्या यहाँ पर आवाजाही रहती है, उसके बावजूद भी उसने गाड़ी के अंदर उसका गला घोंटा और उसके बाद उसको यहाँ से लेकर खुलेआम निकल गया था। ઘટનાના સમયે તેને કોઈએ જોયો નહોતો, પણ નિગમબોધ ઘાટના પાર્કિંગમાં જતા સમયે અને ત્યાંથી નીકળતા સમયે જે સાક્ષીએ તેને જોયો તેની જુબાની સાંભળો કે હત્યાને અંજામ આપ્યા બાદ નિક્કીના મૃતદેહને લઈ સાહિલ કેવી રીતે ચાલાકીપૂર્વક ત્યાંથી નીકળી ગયો। आपने जाते हो देखा ना गाड़ी को? हाँ जी।
उसमें जाते वक्त लड़का लड़की दोनों दिखाई दिए? नहीं जी, उसमें पर्दे लगे हुए हैं साइडों में। अच्छा, सफेद रंग की गाड़ी? नहीं, सफेद गाड़ी है और काले रंग के वो लगे हुए हैं जो शीशे पे लगे रहते हैं जी। और गाड़ी काफी तेज थी, मैं यहाँ भी बैठा हुआ तो यूं करा हाथ और यूं ही निकल गया। अच्छा, और उसके बाद ये बताइए कि जब यहाँ से निकले थे तो लड़की उसके साथ बैठी हुई थी? हाँ जी। किस तरह बैठी हुई थी लड़की? उसके बगल में। આ બહુ ખાસ જાણકારી છે। સાક્ષીએ હત્યા બાદ સાહેલ ગહેલોતે નિક્કી યાદવના મૃતદેહની કારની આગલી સીટ પર રાખ્યો હતો। કારમાં બ્લેક કલરના કાચ લાગ્યા હતા, તેવામાં આવી કાર જ શંકાના ઘેરામાં આવી જાય છે। પણ નિગમબોધ ઘાટમાં પાર્કિંગથી લઈ બાબા હરિદાસ નગર સુધી લગભગ 40 કિલોમીટરની સફર કરતા સાહેલ નીકળી જાય છે, મૃતદેહને ઠેકાણે પાડી દે છે। પણ આ દરમિયાન તમામ ચેકિંગ પોઈન્ટથી પસાર થવા છતાં તેને રોકવામાં નથી આવતો, જેનાથી દિલ્હી પોલીસ પર સવાલ ઊભા થાય છે। સવાલ તે પણ થાય છે કે સાહેલ ગહલોતને કેમ ગુસ્સામાં હત્યાને અંજામ આપ્યો કે પછી પહેલાથી પ્લાનિંગ કર્યું હતું? કેમ કે હત્યાને દિવસના સમયમાં જાહેર જગ્યા પર અંજામ આપવામાં આવી, જ્યારે આરોપી સાહેલ ગહલોત રાતથી જ નિક્કી યાદવ સાથે એકલો હાજર હતો। આરોપી સાહેલ ગહલોતે પોતાના લગ્નની વાત પોતાની ગર્લફ્રેન્ડથી છુપાવી અને જે દિવસે તેની સગાઈ હતી તે દિવસે નિક્કીને ખબર પડી પછી બંને 10 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીથી બહાર જવાનો પ્રયાસ કરે છે। જે દિવસે આરોપી સાહેલ ગહેલોતના લગ્ન પહેલાથી ફિક્સ હતા તે દિલ્હીના નિઝામુદ્દીન રેલવે સ્ટેશન જાય છે, પછી આનંદ વિહાર બસ સ્ટેશન અને પછી કાશ્મીરી ગેટ બસ સ્ટેશન। નિક્કી તે વાતનો પ્રયાસ કરી રહી હશે કે કોઈપણ રીતે પોતાના પ્રેમી સાહિલને દિલ્હીની બહાર લઈ જાય જેથી તે લગ્ન ન કરી શકે, પણ કોઈપણ રીતે તે 3 સ્ટેશનેથી પાછા ફર્યા અને કોઈ જગ્યા માટે બહાર ન જઈ શકે। આખરે નિગમબોધ ઘાટના પાર્કિંગમાં પહોંચે છે અને ત્યાં નિક્કીનું ગળું દબાવી હત્યા કરી નાખે છે। મૃતદેહને બાદમાં ત્યાંથી 40 કિલોમીટર દૂર પોતાના ઢાબાના રેફ્રિજરેટરમાં છુપાવી દે છે। પોલીસે આરોપી સાહેલ પાસેથી નિક્કી યાદવનો ફોન જપ્ત કરી લીધો છે, જો કે સાહેલે ફોનનો પૂરો ડેટા ડિલીટ કરી દીધો હતો। સાથે જ દિલ્હી પોલીસની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તે કારને પણ જપ્ત કરી લીધી છે, જેની અંદર નિક્કી યાદવની હત્યા થઈ હતી। 6 ફેબ્રુઆરી પછી તુર્કીમાં સતત ભૂકંપના આંચકા અનુભવવામાં આવી રહ્યા છે અને જેના કારણે લોકો ડરેલા છે અને ગભરાયેલા છે। પણ બીજી તરફ ભૂકંપના 9 દિવસ પછી પણ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે। કાટમાળમાંથી જીવતા લોકોને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે। એક તરફ જ્યાં લોકો આશા ગુમાવી ચૂક્યા છે, બીજી તરફ કાટમાળમાંથી સુરક્ષિત બહાર નીકળતા લોકો રેસ્ક્યુ ટીમની હિંમત વધારી રહ્યા છે। ભૂકંપના કારણે તુર્કીના 10 શહેર ખંડેરમાં ફેરવાઈ ગયા છે। તુર્કીમાં 9 દિવસ પછી પણ ચમત્કાર। કાટમાળના ઢગલા વચ્ચે ચાલુ છે જિંદગીની જંગ। ખંડેર થઈ ચૂકેલી ઇમારતો વચ્ચે રાહતનું કામ। 212 કલાક બાદ રેસ્ક્યુ। પહેલાથી ખંડેર થઈ ચૂકેલી આ ઇમારતના કાટમાળને એક એક કરીને હટાવવામાં આવી રહ્યો છે અને પછી હાથોથી રસ્તો બનાવી વૃદ્ધને કાટમાળના ઢગલામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા। પછી રેસ્ક્યુ ટીમે વૃદ્ધને સ્ટ્રેચર પર લઈ બહાર આવી। આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન એટલું સરળ નહોતું, કેમ કે કાટમાળમાં જે જગ્યાએ વૃદ્ધ ફસાયા હતા ત્યાં પહોંચવું રેસ્ક્યુ ટીમ માટે મોટો પડકાર હતો, પણ પ્રયાસો આગળ જીત મળે જ છે। પછી 212 કલાક કાટમાળના ઢગલામાં ફસાયેલા વૃદ્ધને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા। મોત સાથે 203 કલાકની જંગ। તુર્કીના હતય વિસ્તારમાં પણ ચમત્કારી તસવીરો સામે આવી। અહીં એક મહિલા 203 કલાકથી સિમેન્ટ અને ઈંટના કાટમાળ વચ્ચે ફસાઈ હતી, જેને રેસ્ક્યુ ટીમે બહુ કુશળતાપૂર્વક બહાર કાઢ્યા। પહેલા હાથોથી કાટમાળ હટાવી રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો, પછી તેને ધીરે ધીરે બહાર નિકાળવામાં આવ્યા। આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ખૂબ જ પડકારજનક છે, કેમ કે નાની અમથી ચૂક આ મહિલાના જીવ પર ભારે પડી શકે તેમ હતી। મહિલાને ક્ષેમ કુશળ બહાર નીકાળ્યા બાદ રેસ્ક્યુ ટીમે રાહતનો શ્વાસ લીધો અને આખો વિસ્તાર
તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યા. 9 દિવસ પછી ચમત્કાર. ભૂકંપની વિનાશ લીલા વચ્ચે ચમત્કારનો સિલસિલો ચાલુ છે. અતય વિસ્તારમાં કાટમાળના ઢગલામાં લોકોને શોધી રહેલી ટીમ લોકોને 9 દિવસ બાદ પણ જીવિત કાઢી રહી છે. આ બંને 6 ફેબ્રુઆરીએ આવેલા વિનાશકારી ભૂકંપ પછી કાટમાળમાં દબાયેલા હતા. કંઈ ખાધા પીધા વિના 8 દિવસ સુધી જીવતા રહ્યા. રેસ્ક્યુ ટીમના સભ્યોનું તે પણ કહેવું હતું કે આ કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નથી. આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન દરમિયાન જે તસવીરો સામે આવી તેમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે બલ્બની રોશનીમાં રેસ્ક્યુ ટીમના સભ્યોએ એક વ્યક્તિને કાટમાળમાંથી જીવતો બહાર કાઢ્યો. બહાર નીકળ્યા પછી આ વ્યક્તિના ચહેરા પર ડર સ્પષ્ટ જોવા મળતો હતો. આ વ્યક્તિના રેસ્ક્યુના તુરંત બાદ બચાવની ટીમના સભ્યોએ કાટમાળની અંદરથી મહિલાને બહાર કાઢી. બહાર નીકળ્યા બાદ સ્ટ્રેચર પર પડેલી આ મહિલાએ બંને હાથ ઉપર કરી ઈશ્વર અને બચાવ કર્મીઓનો આભાર માન્યો. તુર્કીમાં ભૂકંપ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં કામ કરી રાહત અને બચાવ ટીમે દિવસ રાત સતત 24 કલાક લોકોને બચાવવા કામ કરી રહી છે. ભારતે એવિએશન સેક્ટરમાં દુનિયાની સૌથી મોટી ડીલ કરી છે. ખાનગી એરલાઇન્સ એર ઇન્ડિયા 470 વિમાન ખરીદી રહી છે અને પેસેન્જર જેટ વિમાનોની આ ડીલ ન માત્ર ગ્લોબલ એરલાઇન ઇન્ડસ્ટ્રીને નવી ઉર્જા આપશે પણ ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને પણ નવી તાકાત આપશે. આ ડીલને લઈ અમેરિકા અને બ્રિટનથી લઈ ફ્રાન્સના પ્રધાનમંત્રી મોદીના વખાણ કરી રહ્યા છે. ભારતના આકાશમાં બહુ મોટો ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. હવે જૂના વિમાનોની જગ્યાએ આવશે નવા વિમાનો. કેમ કે ભારત હવે 470 નવા પેસેન્જર વિમાનો ખરીદવા જઈ રહ્યું છે. ભારતે અમેરિકાની કંપની બોઈંગ પાસેથી 220 વિમાનો ખરીદવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જ્યારે ફ્રાન્સની કંપની એરબસ પાસેથી 250 પેસેન્જર જેટ ખરીદવામાં આવશે, જેમાં એક્સ્ટ્રા ઓર્ડરની પણ સંભાવના છે, જેના કારણે આ ઓર્ડર વધીને 540 વિમાનોનો પણ થઈ શકે છે. જેના કારણે આ ડીલ $82 બિલિયન એટલે કે 6,80,000 કરોડની થઈ જશે. આ ડીલને લઈ ભારત અને ફ્રાન્સના નેતૃત્વ વચ્ચે વર્ચ્યુઅલ કોન્ફરન્સ પર બધાની નજર રહી. सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है. એર ઇન્ડિયા તરફથી આટલા મોટા ઓર્ડરે આખી દુનિયાને ચોંકાવી દીધી છે. એવિએશન સેક્ટરમાં ભારત સેન્ટર સ્ટેજ પર પહોંચી ગયું છે. દુનિયાભરમાં આ ડીલની ચર્ચા છે. બાઇડન અને મેક્રોએ શું કહ્યું તે જોતા પહેલા બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી ઋષિ સુનકે શું કહ્યું તે જુઓ. ઋષિ સુનકે આ ઓર્ડરને કેટલાય દશકાઓમાં ભારત તરફનો સૌથી મોટો ઓર્ડર બતાવ્યો છે. આ ઓર્ડરને બ્રિટનના એરોસ્પેસ સેક્ટર માટે મોટી જીત ગણાવી છે, કેમ કે આ ડીલમાં સામેલ એન્જિનથી લઈ કેટલાય ઉપકરણો બ્રિટનમાં બનશે. G20 મીટિંગ પહેલા ભારત તરફથી આવેલો આ મહા ઓર્ડર આખી દુનિયાના એવિએશન સેક્ટરમાં નવા પ્રાણ ફૂંકશે. અમેરિકા, ફ્રાન્સ અને બ્રિટનની કંપનીઓ આ ઓર્ડરમાં સામેલ સૌથી મોટી ભાગીદાર હશે, જેનાથી લાખો નોકરીઓ પેદા થશે. shows that Airbus and all its French partners, including Safran, are fully dedicated to develop new areas of cooperation with India, and we've achieved so much with India. I mean, in a wide range of sectors, from space to cyber, from defense to culture, from health to energy transition, and now we have the historic opportunity to go much further, given the potential of Indian and the Indian people. ફ્રાન્સ અને ભારત વચ્ચે શું શું વાતચીત થઈ, કયા કયા વિમાનોનો ઓર્ડર છે તે પહેલા જુઓ કે અમેરિકાની બોઈંગ કંપની એર ઇન્ડિયા માટે શું શું બનાવશે. એર ઇન્ડિયા અમેરિકાની બોઈંગ કંપની પાસેથી 220 વિમાનો ખરીદશે. આ ડીલ $34 બિલિયન હશે, એટલે કે 2,80,000 કરોડ રૂપિયાની. અમેરિકાની બોઈંગ કંપનીની આ ડીલ આખી દુનિયાની નજરમાં છે. આટલી મોટી રકમમાં કયા કયા વિમાનો આવશે, હવે તે આંકડાને પણ જરા ધ્યાનથી જોઈશું. જેમાં 190 વિમાન બોઈંગ 737 મેક્સ હશે, જેની ક્ષમતા 150 થી 170 સીટની છે.
જેમાં 20 વિમાન બોઈંગ 787 હશે, જેમાં 240 લોકો બેસી શકશે. બાકી 10 વિમાન 777X હશે, જેની ક્ષમતા 400 પ્રવાસીઓની હશે. તે ઉપરાંત 70 વધુ વિમાનો ખરીદવાનો વિકલ્પ પણ ભારત પાસે રહેશે. ત્યારે આ સોદો $45 બિલિયન થઈ જશે, એટલે કે 3,72,000 કરોડ રૂપિયાનો. અમેરિકાની બોઈંગ કંપની માટે આ રકમની રીતે ત્રીજો સૌથી મોટો ઓર્ડર છે. જ્યારે વિમાનોની સંખ્યાને જોતા બીજો સૌથી મોટો ઓર્ડર છે. તેનું મોટું કારણ ભારતના એવિએશન સેક્ટરની વધતી જરૂરિયાતો છે. सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है. पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से उछलकर 147 हो गई है. यानी